رکوانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ جو ہے وہ انتظامیہ سے نہ لی جائیں بلکہ جوڈیشری سے ہوں. اور یہ غلط بیانی کی گئی سپریم کورٹ میں کہ جناب عدلیہ نے انکار کر دیا، حالانکہ عدلیہ نے کوئی انکار نہیں کیا تھا. عدلیہ نے بڑا واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جب آپ رجوع کریں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے آپ کو اس وقت دیکھیں گے، لیکن آپ نے کیا الیکشن کمیشن نے وہاں پر درخواست دی؟ نہیں دی. جب درخواست ہی نہیں دی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور وہ فروری والی کوئی جو ہے وہ کارروائی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غلط بیانی ہے ان کی طرف سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خان صاحب کے نوٹس میں بھی لائے ہیں اور ان کو کافی چیزیں پہلے سے پتہ تھیں، تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ کارروائی ہوئی ہے. اور خان صاحب نے بڑا جو ہے خوشائن قرار دیا ہے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن جو ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈیٹ مختص ہوئی ہے وہ 8 فروری کی ہوئی ہے، تو اس سے آگے پیچھے اب ایک دن بھی نہیں جانا چاہیے. اور یہ غلط افواہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلے کرنا چاہتی ہے، یہ اس طرح کی بات ہے. یہ بتائیے گا، کل ایک بڑی پروسیڈنگز ہوئی سپریم کورٹ میں اور جو آپ کی پٹیشن ہے اس پہ توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا گیا. آپ کی جانب سے سپریم کورٹ میں کوئی کل وکیل پیش نہیں ہوا. میں اس کو واضح کرتا ہوں. پہلی بات تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھائی پچھلے 2 سال سے الیکشن مانگ کون رہا ہے؟ صرف پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں سب سے پہلی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے فائل کی تھی. دوسری پٹیشن آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، وہ سپیکرز پی ٹی آئی کے سپیکرز کی طرف سے آئی تھی، پنجاب اور کے پی کے. اس کے اوپر 1 مارچ کو فیصلہ ہوا. 7 یا 9 اپریل کی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی تھی، جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، آپ گورنر کے پی کے تاریخ دے گا کے پی کے کی، اور پنجاب کی تاریخ دے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر سیکشن 57 سب سیکشن 1 کے تحت. اور اس کے اوپر پھر ان کی کنسلٹیشن سے 30 اپریل کی تاریخ ہو گئی. 30 اپریل کی تاریخ کو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور طاقتور لوگوں کی خواہش پہ اس کو چینج کر دیا 8 اکتوبر. مجھے بتا دیں، سپریم کورٹ میں ہم دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا. مجھے بتائیں، جو پارٹی الیکشن چاہتی ہو وہ کبھی یہ کہے گی کہ ہم الیکشن کا التوا کر دیں؟ پھر ہمارے خلاف ڈرامہ رچایا گیا. یہ 9 مئی کو جو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اغوا کیا، یہ نعیم حیدر پنجوتا کھڑا ہے جس کے سر پھاڑے گئے، جس وقت وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس وقت عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور وہاں سے اٹھا کے لے گئے، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی اٹھا کے لے گئے. اور 8 اکتوبر کی تاریخ آپ کو ذہن میں ہوگا، ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو جناب الیکشن ہوگا. 8 اکتوبر کو نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا جی ہم 60 ڈیز میں یا 90 دن میں کرائیں گے، وہ بھی نہیں ہوا. پھر سی سی آئی کا ڈرامہ رچایا گیا. اور یہ والا جو تاریخ آئی ہے، یہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ یہ ہماری پٹیشن تھی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں الیکشن تو کراؤ، لیکن فری اینڈ فیئر بھی کرا لیں. فری اینڈ فیئر کے لیے مجھے بتائیں، ایک بات صرف آپ کی بات کا جواب مل جائے گا. میں کل گیا ہوں، 3 دن کا وہاں ورکرز کنونشن تھا. آئی واز انوائٹیڈ. مجھے کوئٹہ ایئرپورٹ سے میں باہر ابھی جانے نہیں دیا، میں جہاز سے ہی ابھی اندر لاؤنج میں نہیں پہنچا تھا. وہاں کی ساری ایڈمنسٹریشن، پولیس، اے سی وغیرہ سارے پہنچ گئے کہ جی 2 آپشن ہیں. 3 ایم پی او کے تحت ہم آپ کو، یہ ایم پی او کا آرڈر ہے، آپ کی گرفتاری ہے، ادروائز آپ کے پاس ایک آپشن ہے، گو بیک فرام دی فرسٹ فلائٹ. میں نے کہا اچھا جی جو آپ نے کرنا ہے کر لینا، مجھے باہر لوگ کھڑے ہوئے، مجھے ان سے ملنے دو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے. میں نے کہا جی اچھا مجھے جو وکیل آئے ہوئے ہیں، 40-50 وکیل آئے کھڑے تھے، مجھے ان سے ملنے دو. انہوں نے کہا جی نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے. پھر پوری لیڈرشپ سے بات کرنے کے بعد مجھے پہلے کراچی بھیج رہے تھے، پھر بائی فورس مجھے ڈپورٹ کر دیا لاہور میں. لاہور سے بائی روڈ میں یہاں پہنچا ہوں. مجھے بتائیں، یہ ایڈمنسٹریشن جو آج ہمارے ایک ورکر کنونشن کو اجازت نہیں دے رہی، ہمارا وہاں داخلہ بند ہے. یہ پاکستان ہے جہاں ہمارے بنیادی حقوق ہیں، جہاں ہم پاکستان میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو مجھے بتا دیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، ہمارے کندھے استعمال کوئی نہ کرے. ہم چاہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا. اس کے لیے آج مجھے بتائیں ہمارے لوگ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ الیکشن جیت جائے گی. ان کو زبردستی اغوا کیا جا رہا ہے. اغوا برائے بیان کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے. یہ جو تسلسل ہے، ہم نے صرف یہ کہا تھا، اور یہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، ہم نے سندھ میں بھی کیے تھے، پشاور میں بھی کیا، لاہور میں بھی کیا. ہم نے کہا جی صرف اور صرف یہ جو آر او اور ڈی آر او رکھ رہے ہیں، یہ لوگ، ایک منٹ، یہ جو لوگ، ایک صرف ابھی آپ کو بات جواب ملتا ہے.
हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि आप जुडिशरी के लोग लें, वो भी ऑनेस्ट लोग लें। और ये भी झूठ बोला गया कल, ये जब कहा गया कि जनाब जुडिशरी ने इनकार कर दिया था। जुडिशरी का लेटर अगस्त का आप देख लें, चीफ जस्टिस की तरफ से ख़त है कि आप शेड्यूल के साथ हमारे पास आएँ ताकि हम आपको बंदे स्पेयर कर सकें। दूसरी बात ये भी झूठ बोला गया कल सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब पुराने जो डीसी वगैरह बैठे हुए हैं वही बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो डीसी है या आईजी है खुद लिखा है 3 दफ़ा, 2 दफ़ा ख़त मेरे पास अभी भी मौजूद है। इन्होंने कहा जी इनको तब्दील करो, एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, आज तक उन्हीं को दोबारा डीआरओ बना दिया। तो अगर ये इनका मेयार होगा तो मुझे बताएं, सिर्फ इलेक्शन नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हम गए हैं। और आज हम इसको इस हद तक खुशामदीद कहते हैं कि हम कहते हैं इलेक्शन हो, वक्त पे हो, लेकिन उसके साथ फ्री एंड फेयर और इन्वायरमेंट दें। अब आप सवाल करें। आपकी पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला डिसीजन आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से बराह रास्त आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पीटीआई इलेक्शन से फरार के लिए हाई कोर्ट गई है, वो फरीक बनने के लिए उन्होंने कहा ऐलान किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून वो जो सुपर लाडले को यहाँ हमारे सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं, उस सुपर लाडले के जिस अंदाज से उनके मुकदमात ख़त्म किए हैं, मुझे ये बता दें कि वो जो इश्तिहारी मुजरिम वहाँ बाहर बैठा हुआ था, तो जो रियासत के मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को रियासत का नौकर डॉक्टर फैसल जो प्रोटोकॉल दे रहा था और उसको बयानिया याद करा रहा था, वो किसके कहने पे था ये तो बता दें। और जिस अंदाज से एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए जस्टिस आमिर फारूक साहब उनको रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे 11 महीने बाद हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त कि हम केस वापस लेना चाहते हैं वो भी डिसमिस कर दिया 11 महीने के बाद रिजर्व रख के। मुझे बता दें ये इंसाफ का दौरा मेयार कहाँ ले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके झूठ को तो आप छोड़ दें ना, उनने क्यों एक झूठ बोला है, एक बात आज करते हैं अगले दिन दूसरा झूठ उनका तैयार होता है। भाई हम तो इलेक्शन के लिए 3री पटिशन हमने फाइल की है। और दूसरी बात, हम ये कब कहते हैं इलेक्शन न कराओ, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर कराओ। एक इश्तिहारी मुजरिम को तो आप प्रोटोकॉल देते हो, और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका एक कारकुन, उसका कोर कमेटी का मेंबर, उसके तर्जमान पे पाबंदी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मुझे आपके दोस्त कहते हैं कि जी आप नहीं आ सकते। आप जब खान के इधर समात होती है, आपके बुकला सीनियर कानूनदान 8-8 10-10 यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन रात आपका कोई नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में नहीं थी। ये सवाल उठ रहा है इस पर। देखो, हमें नोटिस था भाई, हमें जब नोटिस ही नहीं है, सारे हमारे वकील अपने, मैं तो रास्ते में था, लाहौर से आ रहा था, मेरा प्रोग्राम था कि मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा, लेकिन मैं तो बाई फोर्स वहां से डिपोर्ट करके लाहौर भेजा गया, वहां से आ रहा था। भाई मुझे बताएं, कोई नोटिस था? हमें तो आखिरी टाइम तक ये बताया जा रहा था, जो हमने मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन मिली, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात जारी है, और मुलाकात के 1 घंटे आखिर में शाम को पता चला कि जी अदालतें खुल रही हैं। मुझे बता दें कि हमें बुलाया गया, या हमें नोटिस था, या हमें पता चला। अब जो ही बुलाया है हम पेश भी होंगे, उनको बताएंगे भी, और इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी भी बताएंगे, उनका झूठ भी बताएंगे, और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे आज बता दें, आज तक बल्ले का निशान हमें नहीं मिला। कितनी दफा इलेक्शन कराएं हम कहते हैं आए, आपकी निगरानी में इलेक्शन करा लो। भाई इलेक्शन अनअपोज्ड है, सारी पार्टियों का इलेक्शन दुरुस्त है सिवाय पीटीआई के, और अभी तक बल्ले का निशान नहीं मिला। ये जो कुछ हो रहा है, जो ये सियासी बोने मुकाबला नहीं कर सकते इमरान खान और पीटीआई का, आज वो फ्रॉड के जरिए हमें आउस्ट करने के लिए ये जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है, आज लोगों ने झुटला दी है, उनको रिजेक्ट कर दी है। उस रिजेक्शन के बाद इनको अब मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है, तो इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, और लेकिन अवाम इन सारी साजिशों को जानती है। शोएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि जब आज आप कह रहे हैं कि सुपर लाडले को केसेस ख़त्म किए जा रहे हो, सब कुछ यही सब कुछ 2018 में जब हो रहा था, नवाज शरीफ पर केसेस थे, उनको जेलों में डाला गया, उनके लोगों को जेलों में डाला गया, तो आप पर ये इल्ज़ाम था कि आप सुपर लाडले हैं, तो क्या ये बुनियाद आपने नहीं रखी थी? देखें, मुझे ये बता दें, आप ये बात कर रहे हो, उस वक्त जो केस बने, एवनफील्ड अपार्टमेंट का केस मैं बात करता हूँ, उनकी अपनी ज़बानी बताता हूँ, हमारी बात छोड़ दें। एवनफील्ड अपार्टमेंट कहाँ से आया? पनामा लीक्स के ज़रिए। क्या हमने कहा था पनामा लीक्स आए? अच्छा जी, वहाँ आने के बाद जो हसन नवाज है उसने आकर कहा कि जनाब मुझे तो किराया मिलता है बाहर से, मैं इसलिए इस फ्लैट में रह रहा हूँ। हुसैन नवाज ने जियो के प्रोग्राम में आकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं, और इसकी बेनिफिशियल ओनर कौन है? मरियम नवाज है। और नवाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था ये हैं वो ज़राए और रसीदें
جس کی بنیاد پر جناب ہم نے یہ خریدے ہم سپریم کورٹ کو پیش کریں گے. جب سپریم کورٹ نے مانگا تو کیا لے آئے؟ قطری خط. آج نہ قطری خط پہ رلائے کر رہے ہیں نہ ان سٹیٹمنٹ پہ رلائے کر رہے ہیں, اور 30 سال سے یہ خود ان کا خاندان رہ رہا ہے. آج بھی پبلک کے سامنے بتا دیں اس کا پھر لینڈ لارڈ کون ہے اگر آپ اس کے مالک نہیں ہیں, اور کس پیسے سے یہ بنائی ہے. یہ کرپٹ اشرافیہ, یہ کرپٹ مافیا, انہوں نے سسٹم کو بند کیا ہوا ہے. اور یہ کہنا, مجھے بتا دیں کتنے صداقت عباسی, علی نواز عوان اور لوگ اٹھائے گئے ہمارے, جا کر کنگز پارٹیاں شامل کرائی گئی. کتنے لوگ ہم نے 2018 میں اس طرح کیا. تو آج الیکشن شیڈول آنے کے بعد میں ایک ورکر کنونشن میں نہیں جا سکتا. مجھے بتا دیں میں ایک وکیل, سینئر وکیل ہو کے, پی ٹی آئی کا سینئر لیڈر ہو کے میں ورکر کنونشن اٹینڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے کسی کونے پہ. اگر ہمارے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں 2018 میں کے الیکشن میں خواجہ آصف نے باجوہ صاحب کو فون کر کے کیا کہا تھا میں الیکشن ہار رہا ہوں؟ کیا ہمارا کوئی ورکر کسی ایس ایچ او کو بھی کہہ سکتا ہے میں الیکشن ہار رہا ہوں, آئیں میری مدد کریں؟ یہ سارا ڈرامہ تھا عمران خان کو صرف اور صرف اس کی پاپولرٹی کو یہ شو کرنے کے لیے جی یہ لاڈلا ہے. یہ سارے الزامات ہیں, اس میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. لاڈلا عمران خان ہے لیکن عوام کا, پبلک کا. آج پورے بلوچستان سے اٹھیں, آپ خیبر پختونخوا میں جائیں, آپ کراچی میں جائیں, آپ سندھ میں جائیں, آپ پنجاب میں جائیں, آپ کو صرف ایک آواز ملے گی, وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. جو آپ نے پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی, کیا اس میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کی گئی تھی؟ کیونکہ کل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے کا بہانہ ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے, یہ الیکشن کمیشن کے جھوٹ پہ مبنی بیانیے کا نتیجہ ہے. ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ خان صاحب کی بالکل کنسلٹیشن شامل ہے, پی ٹی آئی کی کنسلٹیشن تھی ان کی کور کمیٹی کی بنیاد پر. یہ کل تو فیصلہ نہیں ہوا یا پرسوں تو پٹیشن فائل نہیں ہوئی, یہ تو 10 دن پرانی پٹیشن تھی. آرڈر انہوں نے بعد میں کیا ہے, اور صرف یہاں نہیں کیا, ہم نے سندھ میں بھی کی, پشاور میں بھی کی ہے. ہمارا تو نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو. 90 ڈیز کی بجائے آپ 6 مہینے میں کر رہے ہیں. لیکن آپ جب بھی کر رہے ہیں, لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ذمہ داری نہیں ہے الیکشن کمیشن کی؟ اور وہ جھوٹ بول کے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی عدلیہ نے بندے دینے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہمیں فیلڈ تو دے دو, ہمیں کھڑا ہونے کی جگہ تو دو. ہمارے لوگوں آپ اٹھا رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں, ابھی بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مجھے بتا دیں کہ نہ ورکر کنونشن ہم کر سکتے ہیں, نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں, نہ ہمارا ورکر کاغذات جمع کرا سکتا ہے, نہ وہ پبلک میں آ سکتا ہے. اور وہ ڈی آر او, وہ ڈپٹی کمشنر جو ہمارے خلاف صبح شام نظر بندی کے آرڈر کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں انہی کے ذریعے الیکشن کرائیں, لیکن پھر اس بات کو انشور کریں کہ سب کو یکساں سلوک ہو. وہ جو الیکشن کمشنر نے کل کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا, وہ تو پچھلے 8 مہینے سے کہہ رہا ہے, تو کیا انہوں نے الیکشن کرائے؟ کیوں نہیں کرانے دے رہے؟ ہم نے بارہا ان کو اپلیکیشنیں دی ہیں کہ جناب ہمیں وہ موقع دیں جو سب پارٹیوں کو موقع مل رہا ہے. وہ نہیں کرتے. وہ بھائی اپنا کام تو کر لیں, ہمیں بلے کا نشان تو پہلے دے دیں, وہ بھی کرنے کو تیار نہیں. تھینک یو. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو. اور صرف رجوع کیا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے کہ اگر الیکشنز جو ہیں ڈی آر اوز اور آر اوز کے ذریعے کروائے جائیں گے تو کسی طرح وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے, کیونکہ اس وقت جو نگران حکومت ہے جس کے نیچے یہ سارے آتے ہیں, انتظامیہ آتی ہے, تو یہ اگر نگران حکومت اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نیوٹرل ہے تو پھر ہم درخواست جو ہے وہ واپس لے لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی درخواست جو ہے الیکشن رکوانے کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ جو ہے وہ انتظامیہ سے نہ لی جائیں بلکہ جوڈیشری سے ہوں. اور یہ غلط بیانی کی گئی سپریم کورٹ میں کہ جناب عدلیہ نے انکار کر دیا, حالانکہ عدلیہ نے کوئی انکار نہیں کیا تھا. عدلیہ نے بڑا واضح طور پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جب آپ رجوع کریں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے آپ کو اس وقت دیکھیں گے, لیکن آپ نے کیا الیکشن کمیشن نے وہاں پر درخواست دی؟ نہیں دی. جب درخواست ہی نہیں دی تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور وہ فروری والی کوئی جو ہے وہ کارروائی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ غلط بیانی ہے ان کی طرف سے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خان صاحب کے نوٹس میں بھی لائے ہیں
اور ان کو کافی چیزیں پہلے سے پتہ تھیں، تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ کارروائی ہوئی ہے، اور خان صاحب نے بڑا جو ہے خوشائن قرار دیا ہے کہ 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیب کیس توشخانہ کی پروسیڈنگ کی، خان صاحب کا جوڈیشل ہوا اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ 6 جنوری ہے۔ اس کیس کو میں ذاتی طور پہ اور ایون لیگلی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل بوگس کیس ہے۔ یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس نتیجے پہ ہے کہ ہر قسم کا کیس خان صاحب پہ اور خان صاحب کی فیملی کے خلاف بنایا جا رہا ہے، ان کو کورٹوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ٹرائل جیل میں کرائے جا رہے ہیں تاکہ اس پہ پریشر بڑھے اور کوئی کمپرومائز ہو، لیکن الحمدللہ خان صاحب کا مورال بڑا سٹرانگ اور ہائی ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ باقی میں الیکشن کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے، پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے، اور یہ ابھی نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم پٹیشن ہے۔ پی ٹی آئی نے اس سے پہلے بھی ایک پٹیشن فائل کی تھی اپریل میں، اور ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اگر آپ نے کرانے ہیں تو اس میں حکومت اور حکومتی نمائندوں کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے جو رول ہے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ سارے ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہونے چاہیے تاکہ الیکشن آپ کے فری اینڈ فیئر ہو جائیں۔ وہ پارٹی جس نے اپنے 2 حکومتیں ختم کروائی، جو 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکی تھی، جس نے 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کروائی تھی، جس نے قومی اسمبلی سے ساری ریزگنیشن دی تھی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہماری کوشش تھی۔ پی ٹی آئی کی کبھی بھی کوئی ایسی کوشش نہیں رہی ہے کہ الیکشن ایک دن بھی ڈیلے ہو، لیکن ہم یہ مطالبہ آج بھی کریں گے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر سیٹ اسائڈ کر لیا، الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے نمائندے، ڈی سیز اور اسسٹنٹ کمشنر، وہ آر اوز لگے، وہ ریٹرننگ افسران ہوں۔ ہماری یہ بھی استدعا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ یہ تو آپ انشور کریں کہ یہ لوگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک پارٹی کو نشانہ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے بارہا ایم پی او کے آرڈر پاس کیے ہیں، جنہوں نے اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگے، یہ میرا خیال ہے کوئی توقع نہیں کر سکتا۔ اس میں سپریم کورٹ ہی انٹروین کر سکتی ہیں کہ جو ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں، اور سپریم کورٹ نے پشاور کا پٹیشن بھی اپنے پاس منگوایا ہے، میری استدعا ہوگی کہ وہ اس پٹیشن پہ آرڈر پاس کرے کہ جو انکمبنٹ ہوگا وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا انعقاد ممکن بنائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی استدعا ہے۔ ہماری یہ بھی استدعا ہوگی کہ ہیومن رائٹس کی پٹیشنیں ہم فائل کر چکے ہیں، ہم بیلوں کی پٹیشنیں فائل کر چکے ہیں۔ ہماری ایک ایوریج پی ٹی آئی کی ورکر کی جو جیلوں میں پڑا ہے 17 ٹائمز بینچز ڈیزال ہو جاتی ہیں، یا کئی مرتبہ ان کو بارہا جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ایک ون آفٹر ادر۔ اس کا بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ اس سلسلے میں بھی کوئی اقدامات کی جائیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ اگر کوئی کویسچنز ہو تو۔ کل کہا گیا سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہ پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، پی ٹی آئی کے جو وکیل نے یہ پٹیشن دائر کی ہے، یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کیا پی ٹی آئی جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی واحد شاید پارٹی ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے، اور اسی کے لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس جاتے رہے ہیں کہ کوشش کریں ہمارے ساتھ کہ جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح پٹیشن جو میں نے عرض کیا ہم پہلے بھی فائل کر چکے تھے۔ یہ ہر پٹیشنر کا، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنا گریوینس شو کرے۔ اب سپریم کورٹ نے ایک نوٹس ایشو کیا عمیر نیازی صاحب کو، اگر آپ پٹیشنروں کو نوٹسز ایشو کرنا شروع کریں تو انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ جو بندہ پٹیشن فائل کر کے آتا ہے وہ پہلے یہ سوچے گا کہ کیا مجھے کنٹمپٹ کی پٹیشن دینی جا رہی ہے،
सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला ऑर्डर आप उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन हो रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, ये चीफ जस्टिस साहब के। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं था, वो फैसिलिटेशन काम किया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम किया था कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर करवा लिए, ऑर्डर ऐसा साहब पास किया कि इंशाल्लाह अब इंश्योर हो जाएगा कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन देखो, फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आर एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे, जो डेलीगेशन हम लेके गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, पूरे कमीशन के मेंबर्स थे, हमारा सिर्फ ये एक मुतालिबा था, काइंडली हम तो 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अवाम का हक है और अवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। वो अगर हमारे साथ एफिलिएट है तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा रही कि नहीं, हम डिरेल नहीं करना चाहते, आप डिरेल होने से बचाएं, और डिरेल होगी अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 22 तक फाइनल डेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हमारी लीडरशिप को भी हर साल में फैसिलिटेट किया जाए। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर को सजाएं सुनाई, वही जजेस अब आप की बात करें, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट से। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज पे ये उंगली नहीं उठाई है कि आप हमारा केस ना सुने। हमने हमेशा से कहा है कि आप इंसाफ करें। हमारी इस्तदा हमेशा से ये रही है कि काइंडली जल्द से जल्द हमारे फैसले करें। देखो, हमें जितना भी नुकसान हुआ है 180 केसेस में, वो ज़्यादातर इस बात पे हुआ कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस किए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो शखाना में आपने देखा था, वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा भी राइट है कि अगर हम उस केस के खिलाफ किसी अपील फाइल करें तो हमारा भी बुनियादी हक है, हमारे भी फैसले चाहिए। आरओज़ की तैनाती पे आपको जो एतराज़ात है, अगर वो देखो, आरओ और कन्वेंशन आप कह रहे हैं वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिया जा रहा है, इसी तरह अगर इलेक्शन कंपेन में आपके लिए रुकावटें होती हैं और फिर इलेक्शन होता है तो क्या बाद में आप ये भी तो कहेंगे कि धांधली हो गई, ये इस तरह की सूरत-ए-हाल होगी? देखो, धांधली तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे मुमकिन कराएंगे अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी, अगर हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, हमारे वर्कर को इजाज़त नहीं है, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो आपने तो प्री पोल रिगिंग तो कर ही दी ना। आपने नॉक आउट नहीं करना होता। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप अपनी बात कर लें, मैं अपनी बात कर लूँगा, और हक़ हुक्मरानी का राइट आवाम के पास है, वो जैसे चाहे वोट दे दे। लेकिन हमारा ये इस्तेदा थ्रू आउट रहा, ये अभी नहीं, आप अप्रैल की उठा लें, अप्रैल में भी हमने पिटीशन फाइल कर दी थी। उसी वक्त भी हम कह रहे थे कि काइंडली जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी से ली जाएं ताकि उन पे इन्फ्लुएंस कम हो और वो इन्फ्लुएंस में ना आए और वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट। चेयरमैन पीटीआई, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके खिलाफ जितना भी अभी जो सख्तियाँ हो रही हैं इसको देखते हुए आप इलेक्शन से बाइकाट का सोच रहे हैं? नहीं, देखो, पीटीआई इलेक्शन की बाइकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है, देखो, बॉयकाट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं हमने सिंबल से इलेक्शन लड़े, हम कोशिश करते हैं फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और हमारे वर्करों का भी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें। देखो, 266 कंस्टिट्यूंसी है, उसमें तो मैक्सिमम 266 बंदों ने खड़े होना है ना, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्लियामेंट में, तो इसके साथ 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ मनसूख है। अगर यही रहती है, आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, ये कौन नहीं दे रहा, और ये बताएं कि कोई बड़ा जलसा अब तक टाइम कब रह गया है, कोई ऐलान नहीं। देखिए, हमने कई दरख्वास्तें दी थी, पेशावर में दी, और पेशावर इवन एक मरतबा हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी, मानसहरा में कन्वेंशन के लिए गए, वहाँ से कुर्सियाँ उठवाई गई। लेकिन एक पॉइंट आउट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था।
जो उस मीटिंग में मैंने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये आपका इख्तियारात इस बात पे मबनी नहीं है कि आप उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक नोटिफिकेशन ना इशू हुआ। आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के मुताबिक भी आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अभी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन्हीं को डायरेक्ट करके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं और हमारा मुताबिक कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि आपकी पटिशन थी कि अदलिया से लोग लिए जाए, अब चूँकि एक फैसला हो गया है, इस फैसले से आप मुतमईन हैं? नहीं, देखो फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल दरामद होगा। आप सारी बात है पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी तरफ आप केसेस भी लड़ रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो बीइंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली लेके आप इलेक्शन के मैदान में उतरे? देखिए, हमारे वर्कर सपोर्टर और पार्टी लीडर हम तैयार हैं, हमने होमवर्क कर दिया था, द मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, हमें सिर्फ इलेक्शन डेट की ज़रूरत थी और इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ। इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसिस में हम कैंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। थैंक यू। फरवरी को ही इलेक्शन जो हैं, हम भी ये कह रहे थे कि जो डेट मुख्तस हुई है वो 8 फरवरी की हुई है, तो उससे आगे पीछे अब एक दिन भी नहीं जाना चाहिए और ये गलत अफवाहें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिले करना चाहती है, ये इस तरह की बात है। ये बताइएगा, कल एक बड़ी प्रोसीडिंग्स हुई सुप्रीम कोर्ट में और जो आपकी पटिशन है उस पर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया, आपकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कोई कल वकील पेश नहीं हुआ। मैं इसको वाज़ेह करता हूँ। पहली बात तो एक बात जहन में रखें कि भाई पिछले 2 साल से इलेक्शन मांग कौन रहा है? सिर्फ पीटीआई इलेक्शन मांग रही है। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने फाइल की थी। दूसरी पटिशन आई थी, आपको याद होगा, वो स्पीकर्स पीटीआई के स्पीकर्स की तरफ से आई थी, पंजाब और केपी के। उसके ऊपर 1 मार्च को फैसला हुआ, 7 या 9 अप्रैल की तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप गवर्नर केपी के तारीख देगा केपीके की और पंजाब की तारीख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत। और उसके ऊपर फिर इनकी कंसल्टेशन से 30 अप्रैल की तारीख हो गई। 30 अप्रैल की तारीख को पीडीएम की जमातों की ख्वाहिश पे और ताकतवर लोगों की ख्वाहिश पे उसको चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। मुझे बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हम दूसरी मरतबा गए, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 14 मई को इलेक्शन होगा। मुझे बताएं, जो पार्टी इलेक्शन चाहती हो वो कभी ये कहेगी कि हम इलेक्शन का इल्तवा करते? फिर हमारे खिलाफ ड्रामा रचाया गया। ये 9 मई को जो रियासती दहशत गर्दी के जरिए इमरान खान को अगवा किया, ये नईम हैदर पंजोता खड़ा है जिसके सर फाड़े गए, जिस वक्त वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस वक्त अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ से उठा के ले गए और सीसीटीवी फुटेजेस भी उठा के ले गए। और 8 अक्टूबर की तारीख आपको जहन में होगा, हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को जनाब इलेक्शन होगा। 8 अक्टूबर को नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा जी हम 60 डेज में या 90 दिन में कराएंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर सीसीआई का ड्रामा रचाया गया। और ये वाला जो तारीख आई है, ये किसके कहने पे आई है? ये हमारी पटिशन थी। लेकिन हम ये कहते हैं इलेक्शन तो कराओ, लेकिन फ्री एंड फेयर भी करा लें। फ्री एंड फेयर के लिए मुझे बताएं, एक बात सिर्फ आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। मैं कल गया हूँ, 3 दिन का वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन था, आई वॉज इन्वाइटेड। मुझे क्वेटा एयरपोर्ट से मैं बाहर अभी जाने नहीं दिया, मैं जहाज से ही अभी अंदर लाउंज में नहीं पहुंचा था। वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एसी वगैरह सारे पहुंच गए कि जी 2 ऑप्शन है, 3 MPO के तहत हम आपको, ये MPO का आर्डर है, आपकी गिरफ्तारी है, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, गो बैक फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट। मैंने कहा अच्छा जी, जो आपने करना है कर लेना, मुझे बाहर लोग खड़े हुए, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने कहा जी अच्छा, मुझे जो वकील आए हुए हैं, 40-50 वकील आए खड़े थे, मुझे उनसे मिलने दो। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई इजाज़त नहीं है। फिर पूरी लीडरशिप से बात करने के बाद मुझे पहले कराची भेज रहे थे, फिर बाई फोर्स मुझे डिपोर्ट कर दिया लाहौर में, लाहौर से बाई रोड में यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे बताएं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आज हमारे एक वर्कर कन्वेंशन को इजाज़त नहीं दे रही, हमारा वहाँ दाखिला बंद है, ये पाकिस्तान है जहाँ हमारे बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ हम पाकिस्तान में